مولوی احمد رضا بریلوی کی پیدائش ہوئی 1856 میں. کس تاریخ کو تاریخ یاد رکھیں. میرے پاس شجرہ نسب موجود ہے، میں سارے شجرے جانتا ہوں. میری زبان نہ کھلواؤ. ایک شبیر ہاشمی یا کوئی رضا خانی چیلا میرے اس چیلنج کا جواب دے. توجہ کریں. 1856 میں احمد رضا بریلوی پیدا ہوا. 1856 میں. 1845 میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا. کتنا فرق ہے عمر میں؟ 14. 1908 میں مرزا قادیانی مرتا ہے. 1922 میں احمد رضا بریلوی مرتا ہے. کتنی عمر ہے؟ کتنا فرق ہے؟ پیدائش کی 14 سال فرق اور وفات میں بھی 14 سال. اس کا مطلب ہے کہ سمجھے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی عمر ایک تھی. دونوں کی عمر ایک تھی. میں جب رضا خانیوں سے کہتا ہوں جناب 1857 کی جنگ آزاد میں احمد رضا بریلوی کہاں تھے، سیدھی بات ہے نا. کہتے ہیں جناب وہ تو 1 سال کے تھے. 1856 میں پیدا ہوئے تو 1857 میں تو 1 سال کے تھے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ تو 1 سال کے تھے. ان کے ابا جی کہاں تھے؟ ان کے ابا جی بھی مولوی تھے. مولوی احمد رضا کے باپ کا نام تھا مولوی نقی علی، دادے کا نام تھا مولوی کاظم علی، پردادے کا نام تھا مولوی تقی علی. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ نام سنیوں والے ہیں کہ شیعہ والے ہیں. میرے پاس دلائل ہے کہ میرے پاس 27 دلیلیں ہیں کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے چیلنج کو قبول کرو کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا. اور یہ نام ہے، توجہ کریں. باپ کا نام نقی علی، دادے کا نام کاظم علی، پردادے کا نام تقی علی. ٹھیک ہے. اپنا نام احمد رضا، بیٹے کا نام حامد رضا، دوسرے بیٹے کا نام حسنین رضا، ایک کا نام مصطفیٰ رضا. یہ رضا خانیوں والے، یہ اہل سنت والے نام ہے کہ شیعہ والے نام کیا ہے؟ ہم تمہیں کیسے مانے کہ تم جناب اہل سنت کی اولاد ہو؟ تم تو خود شیعہ کی اولاد ہو. تم نے شیعہ کی نمائندگی کرنی ہے اور تمہیں انگریز نے پیدا کیا، تمہیں بھی اور غلام احمد قادیانی کو بھی. تم دونوں کو، غلام احمد قادیانی کو علیحدہ نبی بنا کر بھیج دیا اور احمد رضا بریلوی کو علیحدہ مجدد اور امام بنا کر بھیج دیا. امام ماننا یہ تمہاری تاریخ ہے. تم احمد رضا کو امام احمد رضا کہتے ہو اس لیے کہ شیعہ بھی اپنے 12 اماموں کو امام کہتے ہیں. تمہارا شجرہ شیعہ سے ملتا ہے اس لیے تم اماموں کی بات کرتے ہو. اور پھر جناب علی، اگر تمہارے مولوی احمد رضا کے باپ 1857 کی جنگی آزادی میں نہیں آ سکتا تھا تو چلو احمد رضا کا استاد 1857 کی جنگی آزادی میں آ جاتا. ٹھیک ہے نا بھائی، استاد آ جاتا. لیکن استاد کیسے آتا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ احمد رضا کا استاد کون تھا. میں بتاتا ہوں احمد رضا کا استاد کون تھا. ٹھیک ہے. مولوی احمد رضا کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر، جو غلام احمد قادیانی کا چھوٹا بھائی تھا. بریلویوں کی لکھی ہوئی کتاب سوان اعلیٰ حضرت جو تائیوان مکتبہ فریسیہ سے چھپی ہے اس میں لکھا ہے کہ مرزا غلام قادر کے پاس اعلیٰ حضرت 7 سال تک پڑھتے رہے اور تم تو غلام احمد قادیانی کے خاندان سے پڑھتے ہو. تمہارا محبت کے عشق سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھے، میں نے چیلنج کیا رضا خانیوں کو، ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن میں ایک اور بات کہہ کے پھر دوبارہ وہ بات دہراتا ہوں. مولوی احمد رضا بریلوی سن 1878 میں 1800 اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا. 1800 اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا اور 1880 میں اس نے فتویٰ جاری کیا. پہلا فتویٰ مولوی احمد رضا بریلوی کا پہلا فتویٰ کہ سارے ہندوستان کے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں. کس میں شامل ہو جائیں؟ احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کہاں شامل ہو جائیں. کیوں کہ کانگریس نئی جماعت بنی تھی اور ایک انگریز لارڈ لکھنؤ وہ
कांग्रेस का बानी था, उसने कांग्रेस बनाई थी हिंदू और मुसलमानों को मिलकर अंग्रेज से ताउन कराने के लिए कांग्रेस मिली थी। जब अंग्रेज से ताउन करने के लिए कांग्रेस की बुनियाद रखी गई तो अहमद रजा बरेलवी ने फतवा दिया कि सारे सुन्नी कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है, और इस वक्त 1920 में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सदर करार पाए और उन्होंने फतवा जारी किया, उन्होंने ऐलान किया कि खिलाफत उस्मानिया के मसले पर अंग्रेज ने हमसे ताउन नहीं किया, इसलिए आज के बाद कांग्रेस अंग्रेज के खिलाफ बगावत करेगी, अंग्रेज की मुखालफत करेगी। तो 1921 में अहमद रजा बरेलवी ने फतवा जारी किया कि आज के बाद जो सुन्नी कांग्रेस में शामिल रहेगा उसका निकाह टूट जाएगा। जब कांग्रेस अंग्रेज की हमायत के लिए बनी तो शामिल होने का मशवरा दिया, जब अंग्रेज की मुखालफत की तो निकल जाने का मशवरा दिया। यही वजह है कि अंग्रेज का सबसे बड़ा हिंदुस्तान में एजेंट गुलाम अहमद कादियानी और अहमद रजा बरेलवी था। अगर तुम बात न आए तो मैं जंग के लोगों ने वो बयान शाये कराऊंगा कि 1936 में मौलवी अहमद रजा बरेलवी के लड़के मुस्तफा रजा का बयान है, जिसमें अहमद रजा का बयान है। उस अहमद रजा के लड़के ने अंग्रेज के लिए इनाम अपील शाये की है, मलका के नाम, मलका विक्टोरिया के नाम अपील शाये की कि मेरा बाप वफादारी में कम, मेरा बाप तुम्हारा बड़ा वफादार था, मैं भी वफादारी में कम नहीं हूँ, इसलिए मेरा भी वजीफा बढ़ाया जाए। वो फतवा आजादी अखबार 1926 दिल्ली से वो बयान शाये हुआ और उस बयान से मालूम होता है अहमद रजा भी अंग्रेज का एजेंट था, उसकी औलाद भी अंग्रेज की एजेंट थी। ठीक है, और रबिन्सन एक अंग्रेज है, मुअर्रख है बरतानिया की, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में उसकी किताब मौजूद है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में हमारे 2 आदमी थे, एक अहमद रजा बरेलवी और एक गुलाम अहमद कादियानी। ठीक, इन दोनों इन बयानात के बाद बरेलवी उम्मत का रजा खानी कौन था, कोई चेला, कोई नुत्फा, कोई रजाकार, कोई कारकुन जहाँ मौजूद हो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना माहौल बचाने के लिए मुझ पर लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा कायम करे कि प्यार इमाम फारूकी ने आला अदब को अंग्रेज का एजेंट कहा। हाई कोर्ट में अंग्रेजी की किताबें लाकर अगर अहमद रजा को मैं अंग्रेज का एजेंट साबित न करूँ, मेरी सजा गोली है, मेरी सजा मौत है, मेरी सजा जो तकलीफ करो मुझे मंजूर है, लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये जादू मेरे हाथ लाए हुए हैं। मैंने पिंडी में चैलेंज दिया, लेकिन आज तक कोई हलाली बेटा वहाँ से पैदा नहीं हुआ और न की जमीन पर ऐसा कोई रजा खानियों का हलाली बेटा मौजूद है। और बहुत से उस अताउल्लाह शाह को हो जिससे 11 साल अंग्रेज की जेल काटी। अताउल्लाह शाह को कहते हो, वो अंग्रेज का एजेंट था। मुझे बताओ, अहमद रजा एक दिन जेल में नहीं गया, मुनीमुद्दीन मुरादाबादी एक दिन जेल में नहीं गया, अहमद रजा एक दिन जेल में नहीं गया, ये अंग्रेज के मुखालिफ हो गए। और अताउल्लाह शाह 11 साल जेल में गया, हबीब रहमान लुधियानवी 19 साल जेल में गया, हुसैन अहमद बदरी 4 साल काला पानी माल्टा के जजीरे में गया, जाफर समीत्री 14 साल काला पानी में रहा, अबुल कलाम आजाद 13 साल जेल में रहा और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी 3 साल जेल में रहा, मोहम्मद अली कलंदरी 18 साल जेल में रहा, अबैदुल्लाह सिंधी 25 साल चला वतन रहा। और जो चला वतन रहे, जो फांसियों से तल चले, जो जेलों में गए, अंग्रेज के दुश्मन थे, तुम अंग्रेज से फांसियां मांगते थे, अंग्रेज की जासूसियां करते थे। लेकिन मेरी बात जेल में रखे, बात तो बड़ी बकवास की होगी, लेकिन मेरा चैलेंज कबूल करने की जुर्रत किसी अहमद रजा के हलाली देने में आप गवाह हैं। मेरी इस तकरीर के बाद एक बात याद रखें, ये बड़ा बोलेंगे, बड़ी बकवास करेंगे, ये बेईमान है, ये काफर है, ये नजदी है, ये वाफी है, इनके पीछे न जाओ, ये तबलीगी बिस्तरे वाले, सब कुछ कहेंगे, लेकिन मेरे चैलेंज का जवाब नहीं देंगे। देखें, तजर्बा करें, तजर्बा खुला, ठीक है, खुला, कितने लोग, हजारों लोग मौजूद है, खुला तजर्बा, बड़ा बकवास करेंगे, बड़े इल्जाम लगाएंगे, लेकिन
ایک رضا خانی میرے چیلنج کا جواب نہیں دے گا، میری پشین گوئی ہے، ٹھیک ہے، زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن ہائی کورٹ کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے نہیں